नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहलां पेश ने चुणवीआं खबरां। खेती सुधार कानूनां बारे विरोधी पार्टियां दे वतीरे ते टिप्पणी करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां दी सियासत विरोध दी बुनियाद ते खड़ी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮੇ किसान नौजवान ਅਤੇ महिलावां शक्तिशाली होणगीਆਂ। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस समय मंडियां विच कमेटियां काम कर रही ने ਅਤੇ किसान अपनी जिन्स इन्हां मंडियां विच वेच रहे ने। जावड़ेकर ने आस जताई कि पंजाब ਅਤੇ हरियाणा के सारे किसान मंडियां विच जाणगे ਅਤੇ अपनी उपज वेचणगे। पंजाब विच ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ खेती कानूनां ਦਾ विरोध जारी। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 54 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਜਦਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। BSF ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ 6.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती सुधार कानूनों बारे विरोधी पार्टियां दे वतीरे ते टिप्पणी करदिआं कहा कि उन्हां दी सियासत विरोध दी बुनियाद ते आधारित है। उत्तराखंड विच नमामि गंगे मिशन तहत 6 मैगा प्रोजैक्टां दे उद्घाटन मगरों नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोधी ये नहीं चाहुंदे कि इस देश दा किसान आज़ाद होवे। किसानां नूं घट्टो घट्ट समर्थन मुल दी गारंटी अते खेती उपज दी सरकारी खरीद जारी रखण दा भरोसा दिंदिआं मोदी ने कहा कि विरोधी पार्टियां नूं हुण लोकां विच जाके झूठ फैलाउण दी आदत छड्ड देनी चाहीदी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विचोलियां दे खत्म होण कारण काले धन की कमाई बंद होने का खदशा विरोधी पार्टियों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि 3 नवे खेती कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में किते भी अपनी उपज वेचण की आज़ादी देता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती और किरत सुधारां नाल कामे किसान नौजवान और महिलावां शक्तिशाली होणगीਆਂ। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस समय मंडियां विच कमेटियां काम कर रही ने ते किसान अपनी जिन्स इन्हां मंडियां विच वेच रहे ने। किसानां वल्लों घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते जिन्स वेचण दे समर्थ ना होण दे विरोधी पार्टियां दे इल्जामां नूं खारिज करदिआं जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कई तरह के अनाज के समर्थन मुल का पहला ही ऐलान कर दिता है। उन्हां आस जताई कि पंजाब अते हरियाणा के सारे किसान मंडियां विच जाणगे अते अपनी उपज वेचणगे। बीते दिनी होंद विच आए खेती सुधार कानूनां दा कांग्रेस पार्टी वल्लों विरोध कीते जाण ते जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस अलग थलग पै गई है तो अपने वादे भुल गई है। सरकार वालों इस बार झोने की खरीद 4 दिन पहला ही शुरू कर दी गई। आम तौर पर झोने की खरीद का काम 1 अक्तूबर तो शुरू होंदा है पर इस बार केंद्र सरकार वालों 27 सितंबर तो ही झोने की खरीद का ऐलान कर दिया गया। रोपड़ जिले दी मंडियां विच खरीद के अगाऊ ऐलान तो बाद झोना आना शुरू हो गया है। पहले 2 दिनों दौरान जिले दी मंडियां विच 615 टन झोने की आमद हुई और सारी ही खरीद सरकारी एजेंसियां वालों की गई। किसानों ने खरीद पहला शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। आड़तियां ने भी इसनूं एक वधिया कदम दस्सिया। रूपनगर दी अनाज मंडी विच एक आड़ती सुतंत्र शर्मा ने कहा कि जिहड़े किसानां दी फसल पहलों तैयार हो चुकी सी वो किसान जल्दी फसल वेच के फारग हो जाणगे। उन्हां कोरोना के इस दौर विच इसनूं एक वधिया कदम दस्सिया क्योंकि जल्दी खरीद शुरू होने नाल मंडियां विच किसानां दी भीड़ नहीं होवेगी। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कुछ फसल अगेती आ पक चुकी थी क्योंकि मौसम ठीक रहा, मौसम के हालात ठीक रहे, उन्होंने करके कुछ मौसम छेती पक चुकी थी। जिमीदार अपनी पक्की भी फसल नूं नाल दी नाल संभाल रहा है, ये उसका फायदा बहुत बड़ा फायदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਖੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ, ਕੁਛ ਬੀਜਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਖਰੀਦ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਡੀ ਖਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਟਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ MSP ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੰਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ। ਕਿ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਡਬਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਿਆ ਰਾਮ ਲਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅੱਜ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਦਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 56 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 54 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 83% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 84,877 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 70,599 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9,47,576 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 51,54,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 5.38 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 4,453 ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 70 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ICMR ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੋ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਤੇ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 29,082 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.6% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੌਪੜਪੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਚੌਪੜਪੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਠ ਪੂਜਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ बना के रखने की फिर अपील की थी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि मीडिया में हमारे कुछ मित्रों ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त की थी कि किसी दिन तो 15 लाख टेस्ट हो जाते हैं, किसी दिन 10 ही लाख टेस्ट होते हैं। तो इसका उत्तर हम आपको आज देना चाहते हैं। हमने देश में 15 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की है। उसका अर्थ ये नहीं है। ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ C-17 ਗਲੋਬ ਮਾਸਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਨੂਕ ਅਤੇ ਅਪਾਚੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਦੀਆਂ 2 ਸਕੁਐਡਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Su-30 MKI ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। That we need to have a single point agenda and a focus to succeed in 5th generation aircraft with 6th generation technologies. In the transport fleet, we have the Avro replacement in Make in India and some fighter replacements in Make in India. So overall, I think we are already looking at a 450 plus aircraft order alone, if we include ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਦਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ 6.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੇੜਿਓਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। BSF ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ BOP ਸ਼ਮਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 6 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ CBSF ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ BPO ਰਤੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।